अगर निकलेगी ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਹਿਣਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ? ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜੋ। ਜੱਸੀ ਦੇ ਟੁੰਡ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਨਬੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਬੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਬੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਰੂਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਉਤਰਦਾ ਸੀ। ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਲਿਖਿਆ ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਓਬੇਦਿਆ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਅਗੰਮ ਬਾਕ ਆਮੋਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਰਮੀਆ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਏਲੀਆ ਕੋਲ ਆਈ। ਇਹ ਉਹ ਕਦਾਵਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹਾ ਹੂੰ तेरे घर में काले रंग का गेट है, 2 कमरे हैं। ये वो नबी नहीं जे, ये वो नबी ने जिहड़े यहोवा दे चुने खादम ने जिन्हां दे नाल यहोवा दा रूह बोलदा है। ये वो नबी नहीं जिहड़े कहंदे ने खट्टे सूट वाली भैन खड़ जा तेरा लक दुखदा है। ये वो नबी ने जिन्हां दे नाल यहोवा गल्लां करदा है ते जिन्हां नूं दसदा है दुनिया दे अंदर मैं की करन जा रहा, किहड़े मुल्क 'च मैं की करन जा रहा, किहड़ी कौम 'च मैं की करन जा रहा, किहड़ी सल्तनत नूं खड़ा करन जा रहा, किहड़ी बादशाही नूं गिरान जा रहा, किस तरह मेरा रूह कौमां दे अंदर काम करेगा, किस तरह मेरा न्याय लोगों के उत्ते उतरेगा, किस तरह मेरी जजमेंट किहड़ी कौम के उत्ते उतरेगी, मेरी धरती के उत्ते दुनिया दियां कौमां दे विषे की योजनावां ने वो यहोवा इन्हां दे उत्ते खोलदा है। बाइबल दसदी है 3 सूरत च नबी पैदा हुंदा है। वचन च लिखिया जिहदे कोल कलाम उतरदा है यहोवा दा। की उतरदा जे? और यहोवा दा कलाम पवित्र कलाम है। ये अत पवित्र खुदा दे खादमां कोल उतरदा है। जदों उन्हां कोल कलाम उतरदा है वो कलाम दे वसीले नोट नहीं बनाते, पैसे नहीं इकट्ठे करते, लोगों दे विच बाबा पापा डैडी नहीं बनते, अपना प्रमोशन करके अपने डेरे स्थापित नहीं करते। ये वो नबी ने जिहड़े कंदरावां च गुफावां दे विच रहिंदे ने। तुहानूं पता है बाइबल दे अंदर खुदा नबियां नूं की करन लई आखदा है? परमेश्वर अपने एक संत नूं कहंदा है 390 दिन एक पासे लेटा रहो, एक साइड ते सौ सकते जे तुसी एक साइड दे उत्ते। फिर यहोवा की आखदा है कि जो कुछ तू खाना पीना है वो समान कोल रख लई ते इंसान दा जिहड़ा टॉयलेट हुंदा है ना गंदगी पखाना ओहदे उत्ते पकाई। जरमिया नबी नूं कहंदा परमेश्वर, ते जरमिया परमेश्वर नूं कहंदा प्रभु एक काम मेरे लिए बहुत औखा है, ते यहोवा नूं आखदा है गऊ दे गोबर दे उत्ते पका लई। 390 दिन एक पासे लेटी, पूरे 430 दिन करी ते बाकी दे दिन दूजी साइड ते। परमेश्वर अपने खादम यशाया नूं अलफ नंगा लोकां विच घुम्मण लई कहंदा जी, बस्तर लीड़े ला के नंगा घूमी। परमेश्वर अपने एक नबी नूं कहंदा है वो फलानी वेश्या जिहड़ी तेरे शहर की मशहूर वेश्या तीवी है उहदे नाल विआह कर लै जाके। नबी उहदे नाल विआह कर लैंदा है। परमेश्वर कहंदा इहदे च औलाद पैदा करी। मैं इसराइल नूं विखाना चाहुंदा है कि तू बेवफा है ते वेश्या है पर मेरा रूह फिर भी तेरे नाल मुहब्बत करदा है। ये वो कदावर नबी ने अजीजो, ये अपनी बादशाही बनाने वाले अपना राज स्थापित करने वाले झूठे नबी नहीं। समझ रहे जे? वचन च लिखिया है अग उतरदी है स्वर्ग दी। यशाया दर्शन वेखदा है अत महान सिंघासन ते बैठा है, ओदे जलाल ने हैकल नूं भरिया है ते एक बली दूत परमेश्वर दे हजूर दे विच जगवेदी जिहड़ी जलदी है ओदे कंगार नूं लैके आउंदा है ते यशाया दे बुल्लां नूं छूंदा है ते यशाया नूं परमेश्वर दा रूह कहंदा है हुण मैं तैनूं कौमां दे उत्ते नबूवत करन वाला नबी थापिया। कदों नबी पैदा हुंदा है? जदों स्वर्ग दे अंगार छूंदे ने। हालेलुया। फिर नबी किद्दां पैदा हुंदा है? वचन च लिखिया है यिर्मयाह नूं ते यूहन्ना जिहने प्रकाश दी पोथी लिखी ओहदे कोल किताब उतरी स्वर्ग तो। की उतरी? वो किताब किहड़ी किताब है? वो किताब च धरती दियां कौमां, धरती दे मुल्क, धरती दी जातियां नस्लां ते उम्मतां दे भाग लिखे ने परमेश्वर ने। उन्हां दी जिंदगी च की होने वाला है, की घटण वाला संसार दे विच, सियासी आलम दे विच, आर्थिक आलम दे विच, समाजिक आलम दे विच, विज्ञान दे आलम दे विच किहड़ियां गल्लां घटण वालियां है। ये वो नबूवत करन वाले नबी ने जिहड़े हर मरहले दे विच परमेश्वर जदों बोलदा है ते लोकां नूं दसदे ने। सिर्फ खट्टे सूट वाली खड़ जा तेरा
ਲੱਖ ਦੁਖਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਕਦਾਬਰ ਨਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਆਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀ ਮਿਲਦੀ ਜੇ ਖਾਣ ਲਈ ਸਵਰਗ ਤੋਂ, ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਚਦੇ ਨੇ, ਨਬੂਵਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਬੀ ਨੇ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਉਹ ਕਦਾਵਰ ਨਬੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਜੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਜੇ? ਯਹੋਵਾ ਪੁੱਛਦਾ ਜੇ 23 ਅਧਿਆਇ ਜਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, 23 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਬੂਵਤਾਂ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਕੋਲ ਕਲਾਮ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ। ਜੱਸੀ ਦੇ ਟੁੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਗੜ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਚਾ ਬੰਨੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 7 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 2 ਵਚਨ ਪੜੋਗੇ, ਸਤੀਫਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੁਰਖਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ 'ਚ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਜਲਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਅਬਰਾਮ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੌਮਾਂ ਤੇਰਾ ਫਲ ਖਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਉਂਦ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ, ਹਰ ਜਾਤੀ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪਾਣਗੇ। ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ੀਰਾ। ਜ਼ੀਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਬੀਜ, ਤੇਰੇ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬਰਕਤ ਪਾਣਗੀਆਂ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ 3 ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਣੀ ਇਸਰਾਇਲ ਜਦੋਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸੀਮਤ ਬਰਕਤਾਂ ਉਡੇਲੀਆਂ। 28 ਅਧਿਆਇ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੋਂ 14 ਵਚਨ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਜੇ ਮਸੀਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਜੇ। ਪੂਛ ਵੇਖੀ ਜੇ ਮੱਝ ਦੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੇ? ਮੱਖੀਆਂ ਡਾਂਦੀ ਜੇ ਬਸ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਖਤਿਆਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦਰੀਚੇ ਖੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁਣਿੰਦਾ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਰਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਦਰ ਵਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਤ ਪਾਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰ ਮੰਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਆਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਰਾਹਾਂ ਥਾਣੀ ਖਦੇੜੇਗਾ। ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ? ਸ਼ਰਤ ਸੁਣ ਲਓ। ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਨਾ ਸੱਜੇ ਤੇ ਨਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਾਹਕਾਰੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਕੰਮ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੂਣਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਧੋਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕੈਲੰਡਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ 'ਚ, ਦੀਨਾ ਕਰਨ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਜ ਸੇ ਤੁਝੇ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਦੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਐਤ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਛੱਡੇ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਛੱਡੇ, ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਛੱਡੇ, ਝੂਠ ਛੱਡੇ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਪਿਛਲੀ ਐਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, 8ਵੀਂ ਹੈ 13 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 8ਵੀਂ ਐਤ ਹੈ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਉਪਤਲੀਆਂ 7 ਐਤਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੁੱਚਪੁਣੇ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਚਾ ਬੰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ। 14 ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70-72 ਵਚਨ ਤੱਕ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਹਨਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛਨਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਹਨਤ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ, ਤੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਗ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਘੱਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਕਈ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਗ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਘੱਲੀਆਂ ਜੀ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਬਦਕਾਰੀ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਜੀ ਉਹ ਰੋਗ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਔਕੜਾਂ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਖਾਦਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਖਾਦਮ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 300 ਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵੇਚਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵੇਚਣਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣਗੇ, ਸੌਦੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਗੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਜਾਏਗੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ, 300 ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਪਾ ਡੈਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਧਰਮ, ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੋੜਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਜੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ, ਟਾਟਾ 407 ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਦਲਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੌਫਨਾਕ ਗੱਲਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਿਗਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨੀ ਮਕਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਹੈ, ਬਦਰੂਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲਾਹਨਤ ਆਈ। ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਯਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 11 ਅਧਿਆਏ ਦੇ 16 ਵਚਨ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਯਿਰਮੀਆ 11 ਦੇ 16 ਪੜ੍ਹੋ। ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਯਿਰਮੀਆ 11 ਦਾ 16। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਹਰਾ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਫਲਦਾਇਕ ਜੈਤੂਨ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਬਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਲਈ ਧੂਫ ਦਿਖਾਈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਖਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਸੀ, ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਝਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਝਾੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਜੇ। ਉਸ ਝਾੜੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਖਤ ਬਣਾਇਆ ਯਹੋਵਾ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਬੂਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ
पत्ते नहीं सन मुरझाते, वो हर रुत दे विच फल दिंदा सी, उन्हों नाना प्रकार के खूबसूरत फल लगते सन। वो परमेश्वर का चुनिंदा दरख्त सी, उसकी छां बड़ी घनी सी, उसदे उत्ते यहोवा दी असीस सी, लेकिन वो दरख्त की टहनियां तोड़ दित्तियां गईयां, वो रुंड मुंड कर दिता गया। हुण सिर्फ टुंड बाकी रह गया। ओदा की बाकी रह गया है? टुंड, सिर्फ थोड़ा जिहा तना दिखाई दे रहा है। इसराइल असीरी च चला गया, पराए मुल्क के राजे परमेश्वर की मिरास नूं गुलाम बना के लै गए। यरूशलेम की हैकल नूं, तुहानूं पता है जिहड़ी हैकल सुलेमान ने बनाई, तुहानूं पता उहदे ते कितना खर्चा लगा? उहदे ते 286.8 बिलियन डॉलर खर्च होए। किन्ने? 286.8 बिलियन। मैं तुहानूं आंकड़ा नहीं दे सकदा, साडी 57-58 जीरो लगदियां जे, 8 दे अगे 57-58 जीरो। साडे देश का सब नालों धनी बंदा जे मुकेश अंबानी, ਉਹਦੀ जिन्नी जायदाद है ना सारी, वो 84 बिलियन है। किन्नी है? 84। खुदा की हैकल च 286.8 बिलियन लगा सी। साडे देश के 5 धनी बंदे सारा पैसा लगा देन तां भी वो हैकल नहीं बन सकती। तुहानूं पता है कई हज़ार टन सोना दाऊद ने परसनल दिता सी अपने कोलों। ये खुदा दे बंदे पर्चियां नहीं सी कट्टदे दूजिਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ जाके कन्वेंशन करानी जी, कोलों दिंदे सन यहोवा नूं। कई सौ कई हज़ार टन, मैं पूरी कैलकुलेशन की जो एक एक चीज़ कड्डी जे। हीरे मोती जवाहरात दुनिया के बेशकीमती, दुनिया की सब नालों कीमती लकड़ लगी सी उहदे च, हाथी के दंद की ते सोने की नकाशी की गई सी चमड़ियां दे अंदर, बेशकीमती जानवरां दी खल्लां लगियां सन। सब नालों महंगी हिराम राजा ने लकड़ भेजी इस नूं बनाउण दे लई, बेशकीमती नगीने जड़े गए सन, बेशकीमती कारीगर लगभग 20 साल काम करते रहे सन ते आलीशान हैकल तैयार की गई सी 286.8 बिलियन US डॉलर की। तुहानूं पता है 1 बिलियन के अंदर किन्ने किन्ने हुंदे ने? 1 बिलियन च 70,000 करोड़ रुपया हुंदा जे 1 बिलियन च, ते 286.8 नूं गुणा कर लिओ घर जाके। वो हैकल दे उत्ते जलाल उतरिया खुदा दा, 1,20,000 भेडां ते 12,000 बैल इक्को वेले कुर्बान कीते सुलेमान ने, ते एकदम खुदा दा जलाल उतर आया। हालेलूया। ਜਿਹੜੇ लोग परमेश्वर ਨੂੰ प्यार करते सन फिराक दिली ना दिंदे सन, 10 ਦਾ ਨੋਟ ਮਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਭੇਡ 'ਚ, ਫਿਰਾਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਫਿਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਕਿ ਕੁੰਜੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, परमेश्वर के खजानियां नूं खोलण दी कुंजियां कलाम च की ने। हालेलूया, हालेलूया। वचन च लिखिया है वो आलीशान हैकल, उहदे ते यहोवा दी हजूरी विराजमान सी। परमेश्वर ने सौं खा के कहा सी सुलेमान नूं, मेरी अख इस हैकल ते लगी रहेगी, जिहड़ी भी दुआ इत्थों उठेगी मैं उहदा जवाब जरूर दांगा। लेकिन इसराइल ने की कीता? इसराइल ने यहोवा नूं, पढ़ो कुछ वचन जल्दी ना, मैं पढ़ाना चाहना तुहानूं कुछ वचन। पहला राजा 12 अध्याय 28 वचन तो पढ़ो जल्दी नाल। पहला राजा मैं दसना चाहना, इसराइल का राज फट गया है, 2 राज हो गए बदकारी करके। उत्तरी नूं इसराइल ते दक्षिणी नूं यहूदा कहा जाता सी। पढ़ो हुण पहला जल्दी नाल, पहला राजा 12 अध्याय 28 वचन नूं पढ़ो। इस उत्ते पातशाह ने सलाह करके सोने दे 2 बच्छे बनाए ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਧੂ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਖ हे ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਆਪਣੇ ਦਿਓਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਤੇਲ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉੱਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 10 ਗੋਤਰ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੋਤਰ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਤੇ ਲੇਵੀ। ਉੱਤਰੀ 'ਚ 10 ਗੋਤਰ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹਨੇ ਬਛੜੇ ਬਣਾਏ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਬੇਰਸ਼ੇਵਾ ਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਂਡੀ ਫਿਰਵਾਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਓਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਕੌਣ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਮਿਸਰ 'ਚੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ? ਯਹੋਵਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ
नहीं काहनूं उत्थे जाके आराधना करनी, सारे एक जगह इकट्ठे होवो, भर लियाओ ट्रालियां 450 वो बिच कुछ दिता भी जाएगा, जेडे वध तो वध बंदे लियाणगे, इत्थे इकट्ठे होवो सारे, बाकी उत्थे की लैन जाना जी। इस राजा दे अंदर शैतान वड़िया, ये उत्तरी राज का राजा है, इन्हें इसराइल नूं वो काम करन दे लई प्रेरिया जिहड़ा यहोवा दी नज़र दे विच घिनौना है। की कहंदा परमेश्वर, इन्हां ने मैनूं गुस्सा दवाया, मेरी कौम ने मैनूं गुस्सा दवाया, इन्हें बुत खड़े कर दिते। ये नहीं सी चाहुंदा कि इजराइल दे 10 गोत्र यहूदा च जाण। 3 वारी साल च जांदे सन इसराइली हैकल दे विच, ते 28% तो लैके 32% यहोवा नूं दिंदे सन। पहला फल दिंदे सन, हर चीज़ का पहला फल दिंदे सन, पलौठा दिंदे सन यहोवा नूं, दैकियां दिंदे सन यहोवा नूं, सुखना दी भेटां दिंदे सन, 5 प्रकार की अलग अलग कुरबानी दी भेटां यहोवा दे मूहरे चढ़ाते सन, 28% तो 32% दिंदे सन। ते राजा ने सोचा ये 10 गोत्र जाणगे ते साडा पैसा, इत्थे मंदिर बनाओ, इत्थे आओ, 5 ऐतवार आके तो देखो एक बारी तुसीं, फिर तुसीं आपे फस जाना जी, तुहाडे किहड़े चेले चपाटे ने फसा लेना तुहानूं उत्थे। हैं ये राजा ने इसराइल नूं यरूशलेम तो तोड़िया। कित्थों तोड़िया? जिथे यहोवा दी हजूरी वास करती सी, जिथे यहोवा ने वाचा बन्नी सी, ये मेरा देश है, ये मेरा शहर है, मैनू अपने नां दी सौं, मैं इजराइल दे लई अंदरों सड़दा, यहोवा कहंदा है। ये वचन च लिखिया जे यशाया नबी कहंदा है यरूशलेम दे नाल यहोवा ने विआह कीता सी। यरूशलेम सिर्फ एक धरती नहीं है, रियल एस्टेट नहीं है, जमीन का टुकड़ा नहीं है, यरूशलेम जलाली धरती है जिहदे नाल यहोवा ने विआह कीता जी। हालेलुया। पर राजा ने इसराइल दे 10 गोत्रां नूं इहदे नालों तोड़िया। ते अगे पढ़ो की लिखिया, जल्दी नाल पढ़ो, जल्दी जल्दी। पर यह काम एक पाप हो गया, क्यों जो लोग दान तीक ओहदे अगे पूजा करन लई गए अते उसने उच्चियां थावां उत्ते भवन बनाए। की कीता उन्ने? किहड़ियां जगहां बनाईयां? उच्चियां थावां, उच्चियां जगहां, शैतानी जगहां बनाईयां, जादू टूणे दियां, जादूगरी दियां, शैतानी पूजा पाठ पद्धति दियां वो गल्लां बनी इसराइल नूं सिखाईयां। अगे पढ़ो जल्दी ना। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਲੇਵੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਜਕ ਬਣਾਏ। परमेश्वर ने एक गोत्र चुनिया सी लेवियां दा। परमेश्वर ने कहा सी यही मेरे मोहरे आके मेरी सेवा करनगे, इन्हां दे इलावा होर कोई मेरी हैकल दे विच मेरी सेवा। एक कबीला चुनिया सी, उन्होंने मसा कीता सी, उन्होंने पवित्र ठहराया सी, उन्होंने अपने लिए वख कीता सी। इस दुष्ट राजा ने आम बंदियां नूं यहोवा दे याजक बना दिता, ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ याजक ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ याजक ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਯਰਬੋਆਮ ਨੇ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15ਵੀਂ ਤਰੀਕ ਉੱਤੇ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ, ਉਸ ਪਰਬ ਵਾਂਗੂ ਜੋ ਯਹੂਦਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ। ਇਉਂ ਉਸਨੇ ਬੈਤੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? परमेश्वर ने त्यौहार दिते सन इसराइलियां नूं मनाउण लई 7 परब। वो इलाही परब ने, पूरे चंद दे उत्ते मनाए जांदे सन 7 परब। उस वेले यहोवा स्वर्ग तो अपनी प्रजा नूं वेखदा सी ते अपनी प्रजा दे उत्ते अपनी इच्छा नूं प्रगट करदा सी, अपने नबियां दी मार्फत बोलदा सी, अपनी कौम दी रहनुमाई करदा सी। हर परब दे उत्ते अलग तरह दी आशीष यहोवा उंडेलदा सी, स्वर्ग दे फाटक खोलदा सी, अलग अलग तरह दी स्वर्गदूतां दी सेवकाई खुलदी सी, अलग अलग आशीषां खुलदियां सन। 7वें महीने दे अंदर वो पर्व मनाया जाता सी, उन्हें 7वें तो बदल के की कर दिता? 8वें च कर दिता। हर परमेश्वर की गल नूं इस राजा ने की किया? बदल दिता। ते फिर अगे लिखिया है उन्हें पर्व भी बदल दिते, याजक बदल दिते, ते परमेश्वर की आराधना करन दी जगहां नूं भी बदल दिता। अगे पढ़ो, इहदा अगला वचन पढ़ो जल्दी ना। सो 8वें महीने की 15ਵੀਂ तरीक ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਬੈਤੇਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਧੂਪ ਦਿਖਾਵੇ। ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਪੂਰੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ? ਜਰੋਬੋਆਮ, ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਹੁਣ ਪੜੋ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ 21 ਅਧਿਆਏ, ਜਲਦੀ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ 21 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ ਤੀਸਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਾ ਪੜੋ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ 21 ਅਧਿਆਏ ਦੇ 3 ਵਚਨ ਤੋਂ।
ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨੇ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬਾਲ ਦੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੁੰਡ ਬਣਾਏ ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰਗੀ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿਖੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ 2 ਅੰਗਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਪਲੋਠੇ ਨੂੰ ਮੋਲਕ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀਆਈ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਕਿਹਨੇ? ਮਨਸ਼ੇ ਰਾਜਾ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੜੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਜਰਮੀਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 36 ਅਧਿਆਏ ਤੋਂ ਪੜੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਜਰਮੀਆ 36, ਜਰਮੀਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 36 ਅਧਿਆਏ ਕੱਢੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਚੌਥੇ ਵਰੇ ਜਿਰਮੀਆ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਖੇ, ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਅਰਥਾਤ ਯੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੀਕ ਆਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈ। ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਉਸ ਸਾਰੀ ਬੁਰੀਆਈ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਅਤੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ, ਆਪਣੀ ਬਦਕਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਗੁੱਝੇ ਪਾਪ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗੋਗੇ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਦੰਡ ਦੇ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੇਵਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਡ ਲਿਆਏ। ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੇ, ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਪਣੇ ਬਦਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਰਮੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਜਰਮੀਆ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਰਮੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਰੂਕ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਬਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਅਸ਼ੇਰਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਤਮੂਜ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਗਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਵੱਲ ਮੁੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਰਤਾਣ। ਇਹ ਨਬੀ ਨੇ। ये नहीं है जितना बड़ा आमीन उतनी बड़ी बरकत। किसको कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, वीज़ा चाहिए? ये झूठे नबी ने ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਰਕ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਹੀਰੇ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਤੋ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਦਕਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਗੁੱਝੇ ਪਾਪ ਛੱਡਣ। ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਐਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੋਥੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੋਥੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਕੋਨੀਆ, ਜ਼ਿਦਕਾਇਆ, ਉਹ ਘਮੰਡ ਤੇ ਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੋਥੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਚਮੜੇ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਚਾਕੂ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆਇਆ ਜਰਮੀਆ ਕੋਲ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਗਿਆ? ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ।
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ? ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਯਹੂਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ? ਇਹ ਹੈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਆਏ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆਵੇ ਨੇੜੇ, ਵੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆਣਾ ਜੇ। ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਜੇ? ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੀਤ ਗਾਈ ਜਾ, ਸਭ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਛੂ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਡਰੋ ਨਾ। ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰੇ ਪਾ ਲਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵਨ ਯਹੋਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਸੋਤੇ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾਮ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਜੇ, ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਯਹੋਵਾ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਬਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯਹੋਵਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦਾ ਕਲਾਮ 'ਚ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਗੌਰ ਨਾਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਇਹ ਵਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਨ, ਯਾਜਕ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਯਹੋਵਾ ਲੜੇਗਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ। ਯਹੋਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਯਹੋਵਾ। ਉਹ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਲੁੱਟ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਕਲ 286.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਐਡੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈਕਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਯਹੋਵਾ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ? ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੱਥੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੱਥਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਲਾਂਤਾਂ ਦੇ ਥਪੇੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੇ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਜੇ ਕਲਾਮ 'ਚ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੂਫਾਨ ਆਂਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਉਦੋਂ ਆਂਦਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੇੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਜੇ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੇਂਦਾ ਜੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਲੀਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਦਾ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਝਿੜਕਦਾ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਰਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ? ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਹੀਬਰੂ 'ਚ, ਐਰਾਮਿਕ 'ਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੁੱਤਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਕੁਛ ਤੂਫਾਨ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨੇਚਾ ਦੀ ਪੁਖਤਾਗਿਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਕੁਛ ਤੂਫਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਕੁਛ ਤੂਫਾਨ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਜੋਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀ? ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, 70 ਵਰੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢੋ, 3ਰਾ ਅਧਿਆਇ, ਜਲਦੀ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਨਬੀ 3ਰਾ ਅਧਿਆਇ ਪੜੋ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੋਂ। ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਤੇ? ਫਿਰ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਜਕ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੈ ਭਈ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜੇ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖੇ ਗਏ ਜੇ, ਕਿੱਥੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ? ਸਵਰਗ 'ਚ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜੇ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਰਟ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੀ ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਪੜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ।
ਫਿਰ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸਰਾਇਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਟੁੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦਰਖਤ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ, ਟੁੰਡ। ਉਹਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨੇਸਤਾ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਵਰਜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਰਾਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਅਸੀਰੀ 'ਚ ਨੇ, ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਸਵਰਗੀ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋਤਾ। ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਜਕ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ, ਅਸੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਜੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਾ? ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ? ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪੜੋ ਅੱਗੇ। ਭਈ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਇਹ ਮਹਾਯਾਜਕ ਹੈ, ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਮਹਾਯਾਜਕ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੀ। ਮਹਾਯਾਜਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਯਾਜਕ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਯਾਜਕ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਤਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ 12 ਪੱਥਰ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਦੇ 12 ਗੋਤਰਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਰਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਜੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਰੀਮ ਤੇ ਥੁਮੀਮ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਪਗੜੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਗੜੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਜਕ? ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਨਿਆਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਯਾਜਕ ਖੜਾ ਜੇ ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਂਦੀ ਜੇ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਜੇ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜੇ? ਇਹ ਮਹਾਯਾਜਕ ਖੜਾ ਜੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਾ ਜੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੜਾ ਜੇ। ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ? ਪੜੋ ਅੱਗੇ। ਭਈ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆਵੇ ਨੇੜੇ। ਆ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਜੇ। ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਜੇ? ਪੜੋ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਯਹੋਵਾ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੌਰ ਨਾ ਪੜੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਣੋ ਗੌਰ ਨਾ ਫਿਰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਯਹੋਵਾ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਦੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ। ਇਹ ਜੀਸਸ ਓਨਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਇੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਯਸੂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਬਾਪ ਦੋਨੋਂ ਨੇ। ਯਹੋਵਾ ਯਸੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਯਹੋਵਾ ਯਸੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਯਹੋਵਾ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਏਧਨਾਮੇ 'ਚ ਬਾਈਨਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਦੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ। ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦ ਅਸਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਹਿ ਰਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ? ਯਹੋਵਾ ਯਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ, ਏ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਯਹੋਵਾ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਮਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ। ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੇ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਜੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਲੋਥ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਿਕਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਿਕਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਝਿੜਕਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਜੇ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਲੀ ਉਹੀ ਕਰੋ। ਕਈ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਕਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਕਾਂ ਕੱਢ, ਇਹ ਕਰ, ਉਹ ਕਰ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖੇ, ਇਹ ਮਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਚੀਪ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ।
ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ, ਬਦਰੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਟਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਦਰੂ ਮਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਜੇ, ਬਦਰੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਜੇ। ਬਦਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲਦੀ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਧੂਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲਦੀ। ਬਦਰੂ ਨਿਕਲਦੀ ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ, ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੇ। ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਜਿਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇ। ਕੀ ਇਹ ਕੁੱਡਣੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਕੁੱਡਣੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ? ਕੁੱਡਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜੇ। ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਕੁੱਡਣੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੁੱਡਣੀ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੀ ਇਹ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਟਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਜੇ? ਕੀ ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੀ ਉਹ ਟਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਧੋਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਇਸਰਾਇਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ? ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਜੇ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਧੂ ਲਈ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਲਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੱਕੜ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਘਮੰਡ 'ਚ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਦਰੂਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਮੁਰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੀ ਚਰਚਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਪਾਸਟਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨਾ ਜੀਓ। ਸੁਣਦੇ ਜੇ? ਜੀਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਮੈਡਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਘੁੰਮੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਇਹ ਗਰੂਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਯਿਸੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜੋ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ? ਮੈਨੂੰ 30ਵਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਿਆ, ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਜਦ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ? ਇਹ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚਲਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਟ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਮੁਕਟ ਮਿਲਣੇ ਜੇ, ਤੇ ਕਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜੜੇ ਹੋਣੇ ਜੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਜੇ ਅੱਗਿਓਂ ਪਲੇਨ ਹੀ ਹੋਣੇ ਜੇ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣੇ। ਵੇਖੇ ਜੇ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਪਲੇਨ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। 5 ਮੁਕਟ ਜੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਵਚਨ। ਇਹ ਮਿਲਣੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ, ਤਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੌਕਰ। ਕੀ ਆਖੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਜੇ ਅਸਲੀ। ਪਾਪਾ ਡੈਡੀ ਅਪੋਸਲ, ਚੀਫ ਅਪੋਸਲ, ਮੇਜਰ 1 ਮੇਜਰ 2 ਨਾ ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਟਾਈਟਲ। ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਤਮਗੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹੇਗਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਵਫਾਦਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਨੌਕਰ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਕੱਲੇ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਨੌਕਰ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਝਿੜਕੇ। ਪੜੋ ਅੱਗੇ ਫਿਰ। ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਕੁੱਡਣੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਹ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਧੋਈ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਾਖਾ ਜੇ, ਸ਼ਾਖਾ ਰਹਿ ਗਈ ਜੇ ਕੱਲੀ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਯਹੋਵਾ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੜੋ। ਯਹੋਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੇ? ਕਿਉਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਹਾਯਾਜਕ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਜੇ? ਕਾਰਨ ਜਾਣਦੇ ਜੇ? ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਯਾਜਕ ਦੇ ਲੀੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਕਈ ਮੈਲੇ ਲੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇਵਕ। ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੀੜੇ ਮੈਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤਰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਕਾਈ ਜਬਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਸੀ, ਯਹੂਨਾ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦੀ ਏ,
ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਬਹਾਲ ਲਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਜੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਜੇ, ਨਿਰਮਲ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਹਿਣਾ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ? ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਰੂਹ ਦੀ। ਦੋਨੇ ਭੱਠੀਆਂ ਜੇ, ਜਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਭੱਠੀ ਜੇ ਤੇ ਰੂਹ ਦੀ ਵੀ ਭੱਠੀ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਖੜਾ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਜਕ ਪਲੀਤ ਹੈ। ਅਸੀਰੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਜਕ ਵੀ ਪਲੀਤ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਲੀਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਤਾੜ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਅੱਜ ਮਸੀਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਜੇ, ਲਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਭੀੜਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਿਆ। ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਜਨਾਹਕਾਰੀ, ਗੁੱਝੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੈਵੰਤ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਬਲੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਖੜਾ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਜਕ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਟੁੰਡ ਬਚਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਬਚਿਆ ਜੀ? ਟੁੰਡ ਬਚਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮੁੜ ਕੇ ਯਸ਼ਾਇਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਯਸ਼ਾਇਆ 11 ਦੇ ਆਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਯਸ਼ਾਇਆ 11 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜੱਸੀ ਦੇ ਟੁੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਗੜ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੂਵਤ ਜੇ, ਮੈਂ ਟੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਲਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸਰਾਇਲ ਲੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੱਡੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਰੂਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਜੋ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਜੇ। ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਮ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਾਈ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜੇ, ਪਰਾਈ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਅਸੀਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਰਾਨ ਵਾਦੀ ਭਰੀ ਪਈ ਜੇ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਰੂਹ ਉਤਰਦਾ ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੂਵਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਖਾਦਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰਸੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਦ ਬਿਡਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਰੂਹ ਉਤਰੇਗਾ, ਤਦ ਕੌਮਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾਉਣਗੇ, ਤਦ ਕੌਮਾਂ ਦਲ ਬਣ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯਾਜਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੀੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨਬੂਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਹੱਡੀਆਂ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਕਿ ਉਹ ਤੀਮੀ ਨੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੂਇਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਛੂਓਗੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਲਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਖਬੀਸ ਨਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਵਰਗ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਮਝ ਗਏ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਰੱਖਦਾ। ਲੋਕੀ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੱਥ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਆਂਦਾ ਜੇ ਕਿਲਸ਼ ਦਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਤਬਾ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲਸ਼ ਦਿਆ ਹੱਥ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਲਸ਼ ਦਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ? ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਭ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਲਸ਼ ਦਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋੜੋ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਓ ਸਭ, ਮੂੰਹ ਖੋਲੋ ਆਪਣਾ, ਸਭ ਮੂੰਹ ਖੋਲੋ।
जटामासी का इत्र लाई हूँ, अपनी हस्ती समेट लाई हूँ। हो इजाजत अगर तो पेश करूं अपने बालों की भेंट लाई हूँ, अपने बालों की भेंट लाई हूँ। मेरा हर घाव तेरा घाव बना, मैं न भूलूंगी है मेरे मोहसन। मेरा हर घाव तेरा घाव बना, मैं न भूलूंगी है मेरे मोहसन। तू चमकता रहे अंधेरों में, मेरी दुनिया तुझी से है रोशन। चूम लूं बढ़ के तेरे कदमों को, मेरी माटी बनेगी फिर कुंदन। चूम लूं बढ़ के तेरे कदमों को, मेरी माटी बनेगी फिर कुंदन। तू चमकता रहे अंधेरों में, मेरी दुनिया तुझी हो रोशन। अपने हाथ उठाइए सब। वो तीवी इत्र दी शीशी लैके आई, उन्हें यसु मसीह के उत्ते उंडेल दी। वो मरियम सी मार्था दी भैन। उथे यहूदा इस्करियोती भी सी, ਉਹਦੇ अंदर चोर सी, पैसे का लोभ सी। ਉਹਦੇ अंदर वो पैसे का लोभ बोलिया, ये एडा कीमती इत्र क्यों जाया किया, इनू बेच के पैसा गरीबां नू दिता जा सकता सी। बहुत सारे सेवक कई ना अडंबर करते जे इदां दे गरीबां दी सहायता करन दे, पर दिल अंदरों हुंदे नहीं जे सहायता करन वाले। यसू नू पता सी यहूदा दे दिल दे अंदर कोई शिद्दत मुहब्बत नहीं जे गरीबां लई। उस तीमी ने जदों इत्र उंडेलिया ते ओदे उंडेले गए इत्र दे उत्ते जदों क्रिटिसिज्म टीका टिप्पणी करन लगा यहूदा, ते यसू राजा बोलिया, उन्हें कहा इनू रहन दिओ, ये मेरी प्यारी धी नू रहन दिओ, इन्हें मेरे मरण दे लई मैनू मसा कीता जे। तुहानू पता जीजो, यसू मसीह नू कोई इत्र नहीं लाया गया मरण तो पेशतर या मरण दे बाद भी, क्योंकि फसाद शुरू होने वाली सी। वो तीवी ने यसू मसीह नू इत्र लगा दिता। वो इत्र इन्ना कीमती सी, शीशी चो फुट के ततीरी वांगू वगया यसू मसीह के वजूद के उत्ते तैर गया। वो इत्र की खुशबू खिड़कियां दरवाजों के विचों निकल के गली दे विच तैरन लगी। लोगों के घरां दे विच बेशकीमती खुशबू लोगों के घरां दे विच पहुँच गई, गली मुहल्लियां दे विच पहुँच गई। अलौकिक खुशबू दे नाल यसू मसीह नू मसा कर दिता। उन्हें दुख सहे तुहाडे ते मेरे लिए, उन्हें कोड़ियां दी मार खाधी, उन्होंने लहू लुहान किया, कंडियां दे ताज ने उहदी पसली नू छेदिया गया, उहदे हत्थां ते पैरां दे विच किल ठोके गए, उहदी दाढ़ी नू नोचिया गया। और रोमी सिपाहियां ने गंदा थुक उहदे मूँह दे उत्ते थुकिया, लेकिन इस तीवी ने उन्होंने इस कदर मसा किया सी, यसू मसीह नू कोई गंद महसूस नहीं होया। हालेलुया। यसू मसीह दी उस दुख, यसू मसीह दी उस शिद्दत दे उत्ते ओ तीवी जिहड़ी यसू नू प्यार करदी सी, ओहदा इत्र हावी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इत्र दे नाल राजा दा राजा भर गया। इस तीवी ने एक कीमती शै यसू
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਡੇਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ नहीं जे। ਤੁਹਾਨੂੰ बड़े सेवक ਕਹਿਣਗੇ बीजो, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜਣਗੇ ਰੋਂਦੇ ਜਕਾਰੇ ਨਾ ਵੱਢਣਗੇ, लेकिन मैं दसना चाहना असली बीज ਤੁਹਾਡੀ रूह, ਤੁਹਾਡੀ जान, ਤੁਹਾਡਾ दिल जे। ਇਹਨੂੰ बीजो यीशु मसीह ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। यीशु मसीह मरिया ਨੂੰ कबर 'ਚ दफन ਕੀਤਾ, ਉਹ आलमे आरवा 'ਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਹਾੜੇ पाप मौत शैतान ਦੇ ਉੱਤੇ गालिब होकर जी उठिया। बड़ी सुबह औरतां गईयां, वो कबर 'ਚ नहीं सी। उन्होंने कबर के नेड़े जाके वेख्या, उस इत्र की खुशबू कबर 'चों आ रही सी। हालेलूया। कुछ इस तरह का जीवन जियो, कुछ इस तरह का काम करो, यीशु मसीह की खुशबू आए तुहाडे द्वारा। खेबाला संद खाबा रसा काताला। अपना जीवन अर्पण करो अज प्रभु नूं, हाथ उठाओ अपने। प्रभु नूं कहो मैनूं धो अंदरों, मैं दोगला जीवन नहीं जीना चाहता दिखावे का। कई बार असी सेवक लोग दिखावे का जीवन जीने हैं, स्टेज जीवन। अपने हाथ उठाओ सब। हालेलुया। प्रभु नूं कहो मैनूं धो दे, मैं तेरी खुशबू बनना चाहना। मेरे अंदरों इतर बह के तेरे चरणों के उत्ते, मेरी शीशी टुटे अज, मेरे विचों खुशबू तेरे चरणों ते आए। यीशु मसीह मैं अपना जीवन तेनों देण आया, ते तू मंगण लई नहीं आया, तू मैनूं सब कुछ दिता है। हालेलुया। यीशु मसीह बगैर मंगे तू सब कुछ जानदा है। यीशु मसीह अज मैं तेनों अपना जीवन अर्पण करन आया। अपने हाथ उठाओ सब जिहड़े इस तरह करना चाहते। हालेलुया। प्रभु ने कहो मैनूं धोवो। हालेलुया। अपने हाथ उठाइए सब, अपने हाथ उठाइए, मेरे नाल नाल गाइए। चंगी तारा दो दे मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पाक साफ, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब बुरे आई, बख्श दे सब बुरे आई, वांगू फजल रहम कल, वांगू फजल रहम कल, तू है होते मेरे, तू है होते मेरे, फजल नाल रब, फजल बख्श गुनाह सब, सब का ये हाथ उठा के, बख्श वांगू फजल रहम कल, वांगू फजल रहम कल, तू है होते मेरे, तू है होते मेरे, फजल नाल है रब, फजल है रब, ताजो सब बुराई अपनी मैं मन लैंदा, ताजो सब बुराई अपनी मैं मन लैंदा, मेरा जो गुनाह है, मेरा जो गुनाह है, मेरे आगे रहंदा, मेरे आगे, सब गाएं, वांगू फजल रहम कल, वांगू फजल रहम कल, तू है होते मेरे, तू है फजल ना